ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ओवरहाल की है, गेयर भी सारा कुछ और पूरी गड्डी नू जीरो की तरह पेंट किया है। पूरी हार्डवेयर जी सारी चेंज की है, चेंज करके दोबारा नवे सिरों गड्डी नू फिट किया है। ठीक हो गया। मेहनत करनी पैंदी। असल रंग जिहड़ा है ना आ मेहनत बड़ी मांगदा है। बिल्कुल रंग च अगर सही रंग करिए ना तो 2 लाख रुपये च कोई लंबी चौड़ी बचत नहीं। लाख रुपया जिहड़ा रंग दा है ना उहदे विच लाख रुपए च मटीरियल ते दिहाड़िया पा के सानू लाख तो उत्ते घर पैंदा। हाँ थले करो ना जरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों अज असीं मौजूद हाँ जी नदीम बदर आटो इंजीनियरिंग बरकी रोड लाहौर। नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने जी। इन्हां दे एक होर शाहकार तैयार करदा 385 डिलक्स ब्लैक दे विच। ये जी 375 ई सी कोई 2002 मॉडल सी। इहनूं नदीम साहब ने मुकम्मल इहनूं ओवरहाल करके मुकम्मल कलर पेंट मुकम्मल जो भी इहनूं कीता। बाकी नदीम साहब नाल गलबात करदे हां जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम है जी। नदीम साहब है किहड़ा मॉडल जी जिहड़ा तैयार कीता है जी? अज सब तो पहले ट्रैक्टर के बारे दसन तो पहले तुहाडे नाल एक छोटी जी गुफ्तगू करनी है जी जी। कि सब तो पहले मुल्क नूं गरीबी चों कड्ढण वास्ते और जिहड़े गरीब लोग आ वो अपने आप नूं गरीबी दी लाइन तो थल्ले तो उत्ते निकलण वास्ते सब तो पहले अपने बच्चियां नूं हुनर सिखाण। बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चियां नूं हुनर सिखाण। डिग्रियां उन्हां को बहुत होंदियां है लेकिन हुनर ना होने की वजह नाल उन्हां नूं जॉब्स नहीं मिलती। ते साडा अदारा बच्चियां नूं हुनर सिखांदा है। जिहड़े लोग अपने बच्चियां नूं गरीबी दी लाइन तो कड्ढना चाहते हैं वो मेरे नाल राबता कर सकता है। मेरा नंबर ऐसे वीडियो च मौजूद होएगा। अच्छा अच्छा जी। हुण आएंगे जी ट्रैक्टर वाल जी 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 जी। आ ट्रैक्टर हैगा सी जी 375 ई। ठीक हो गया। एनू कस्टमर ने हिस्सा वगैरह पहले चेंज किया होया सी लेकिन ये पैडल वगैरह ते ब्रेका सारिया मैनुअल सी। उहदे विच आए कि असीं ये पैडल भी बिल्कुल 85 की तरह कीते है, डिलैक्स की तरह इहदे विच स्पेसर गेयर कवर पा दिता है ते इस पूरी गड्डी नूं मुकम्मल पेंट किया। आ देखो मुकम्मल गड्डी नूं पेंट किया। तुसी रंग नूं चेक कर सकदे जे रंग दे विचों शक्ल नज़र आ रही है। हाँ जी अल्लाह दे फजलो करम नाल। ये आ देखो जी माशाअल्लाह। अंदरों भी सारी गड्डी ओवरहाल की है, गेयर भी सारा कुछ और पूरी गड्डी नूं जीरो की तरह पेंट किया है। पूरी हार्डवेयर जी सारी चेंज की है, चेंज करके दोबारा नवे सिरों गड्डी नूं फिट किया है। ठीक हो गया। और आ देखो आ सारिया चीज़ा वायरिंग नवी, मीटर सारे नवे, डैशबोर्ड नूं तुसीं चेक कर सकते जे बिल्कुल नवा तुहानूं लगेगा। हालांकि इहदी शो ते मरगाड़ पुराने ही है, आ नवे नहीं पाए। अच्छा पुराने रिपेयर कीता जी। ऐरे शोर मरगाड़ जेड़े ना इस गड्डी दे पुराने हैं उन्हां मरगाड़ा नूं और शो नूं डेंटिंग कीता है। डेंटिंग करके ते इहनूं कीता तुहानूं लगणगे कि जिस तरह 0 मीटर है। वाह ठीक है। फिर उस तो बाद आ जेड़े रिम है तुहानूं लगणगे नवे है, आ भी रिम पुराने हैं। सिर्फ एरा एक रिम फ्रंट का चेंज किया है, बाकी एरी हार्डवेयर सारी चेंज की है। और बैक साइड ते आ जाओ तो बैक साइड ते एरिया जी पट्टिया है दोनों आ दोनों पुरानियां इन्हां दे नक्के लाए है। बाकी संगलियां सारिया चेंज, हार्डवेयर सारी चेंज। और इधरों भी देखो आ सीट डैक जिहड़ा है एरा पुराना है। बाकी आ चीज़ा इधरों आ थल्लों देखो लीवर सारे तुहानूं नज़र आएंगे, शक्लां नज़र आएंगे चीज़ा चो। और आ मरगाड़ पहले भी दस चुका है आ पुराने ही है। हुण इस साइड तो आ जाओ तो इस साइड ते भी आ रिम है आ पुराना ही है, हार्डवेयर सारी नवी। हुण इस साइड ते आ जाने आ देखो चुटकनियां नवे मॉडल दी। कस्टमर ने कहा ही 2005 मॉडल दी चुटकनियां तो 2005 मॉडल दी चुटकनियां उन्होंने लैके ला दी है। मास्टर सिलेंडर नवे पाए, पैप नवा पाए, फिर उस तो बाद आ भी पैप नवे पाए। सारा कुछ करके इधर वो जड़िया हैगिया वो पाइया ब्रेका दिया, आ कोआर्डिनेटर नवा पाया। सारिया चीज़ा करके तुहानू माशाल्लाह पूरी गड्डी 0 मीटर लगेगी। सिर्फ टायर है पुराने हैं और तो लगता है कि जो थोड़ी जी गड्डी पुरानी लगती है, अदरवाइज कोई बंदा जज नहीं कर सकता नवी है कि पुरानी है। हाँ लो जी सिर्फ नंबर प्लेट देख सकते जी। आ नंबर प्लेट है जी है ना छिक्का इन्होंने बदलिया सी 7 दा, लेकिन आ छिक्का पहले चेंज किया होया। गड्डी
2002-3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ 375E ਹੈ 375E ਹੈ ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਰੀਆ ਮੈਨੂਅਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸੀ, ਐਰੀਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਰਾ ਜਨਾਬ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਾਰਾ ਐਨ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ 85 ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਗਭਗ 9.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ? ਇੰਜਨ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਐਕਸਲ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ, ATS ਦੇ ਐਕਸਲ ਪਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ATS ਦੇ ਐਕਸਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 375 ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 85 ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਉਹ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜੀ ਇਹ ਐਰਾ ਇੰਜਨ 85 ਕੀਤਾ ਤੇ 85 ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਨ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ? ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਊਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ 75 ਬਲਾਕ ਉਹੀ ਹੈ 75 85 ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ 75 ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ 85 ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਲਾਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜੀ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਡੈਨੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ PTO ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ PTO ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨ ਪਹਿਲੀ ਚ ਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਪੂਰੀ BHP ਦਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹੱਲਾ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਹੱਲਾ ਅਗਰ 13 ਹੱਲਾ ਪਈਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੌਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ HP ਪੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੱਠਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ PTO ਤੇ ਉਹ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ 75 ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 85 ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? 75 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 75 ਔਰ 85 ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 38 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 38 40 ਬਸ। ਇਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਫਲੀ ਸਾਡਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਰਫਲੀ ਹੈ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਡਬਲ HP ਕਾਊਂਟ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖਰਚਾ? ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਾਈਨਲ ਬਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 9.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਬਣ ਲੱਗ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਜੈਕ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਕ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਪ ਸ਼ੈਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰਕਨ ਦਾ ਬਲਾਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਰਕਨ ਹੈ A4 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਪੇਸਰ ਸਪੂਸਰ ਵੀ ਇਹ ਚ ਪਾਇਆ? ਸਪੇਸਰ ਵੀ ਇਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ATS ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਆ ਉੱਤੇ ਗੇਅਰ ਕਵਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? ਰੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਐਰ ਕੋ ਲੋਗਾ ਕੋ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਐਰੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਰੰਗ ਦਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਟੋਟਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਰ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਖੋਲਣ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟicker ਪਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਸਹੀ ਰੰਗ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰਿਓ ਰੰਗ ਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਵਾਹ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2K ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ। 2K ਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਕਰ ਤੇ ਥਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜੇ ਲੈਕਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ? ਲੈਕਰ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਕਰ ਹਾਰਡਨਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ।
ਤਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਰੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਕੋਟ ਮਾਰੀਦਾ ਨਾ, ਅੰਡਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਨਰ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਰੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਡਰਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰਡਨਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਡਰਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਮਾਰੋ, ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 385 ਡਿਲਕਸ 375E ਤੋਂ। ऐसे तो टापे बंग लो जी, अल्लाह खैर करे भाई, ट्रैक्टर पूरा ਹੁਣ ਆਂਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी दोस्तों वीडियो आज की अच्छी लगी लाइक शेयर कर देना। इंशाल्लाह मिलांगे नेक्स्ट वीडियो च। बाकी मैं राबता नंबर ਤੁਹਾਡਾ शेयर कर देना, अगर कोई दोस्त अपना ट्रैक्टर तैयार करवाना चाहता है। नदीम साहब अपना राबता नंबर शेयर करो जी। 0321 94 72 206। नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग, मियाँ सिंह बरकी, लाहौर, पाकिस्तान। ओके जी, अल्लाह।